गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 26 जुलाई शुक्रवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और एहाकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने को जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 बदलिला राष्ट्रपति भवनर 2 हॉल रो नाम। राष्ट्रपति भवनर दरबार हॉल और अशोक हॉल रो नाम परिवर्तन। दरबार हॉल रो नाम बदली हैला गणतंत्र मंडप, सेहीपरि अशोक हॉल रो नाम बदली होईची अशोक मंडप। दशंधि धरी एही दुई हॉल रे अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम होई आसुतिला। दरबार हॉल रे जातीय पुरस्कार प्रदान करा जाउतबा बेले अशोक हॉल बलरूम भावे व्यवहृत होउतिला। ब्रिटिश अमलरू चली आसीतबा एही दुई हॉल रो नाम परिवर्तन नै सरकारक पक्षरु जारी विवृत्ति रे कहा जाईची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूंक 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ति अवसर रे दुई हॉल रो नाम परिवर्तन करा जाईची। राष्ट्रपति भवन रे थिबा एही दुई हॉल रो अनेक गुरुत्वपूर्ण महत्व रहिची। खबर नंबर 2 पिलांकु पाठ पढ़ाइले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भावे 2 वर्ष पूर्ण करिया परे पिलांकु पाठ पढ़ाइछंती। से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालयर नवम श्रेणी छात्री छात्रंकु पाठ पढ़ाइछंती। राष्ट्रपति पिलामानंकु ग्लोबल वार्मिंग विषय पढ़ाइछंती। से पिलांकु किछि प्रश्न पचारिथिले, जेपरि कि आमर केतोटी ऋतु, सेथिमध्यरु आमे केउ ऋतु को अनुभव करूचे। पिलामाने मध्य खूब सुंदर भावे उत्तर रखिछंती। पिलामाने कहिथिले आमे 3टी ऋतु को अनुभव करूचे। राष्ट्रपति पुणी पचारिले केउ ऋतु को सबुठु अधिक अनुभव करूचे। जणे छात्री उत्तर देइथिले ग्रीष्म ऋतु। राष्ट्रपति कहिथिले एहार कारण हेउची ग्लोबल वार्मिंग बा परिवेश प्रदूषण। राष्ट्रपति बहुत खुशी थिले पिलामानंक सह मिसी। पिलामाने मध्य राष्ट्रपति को पाखरे पाई बहुत आनंदित होइथिले। खबर नंबर 3 मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। बीएसकेवाई कार्ड जगार एणिकी लागू होबो एही योजना। विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन माझी बजेट उपस्थापन करिसेंती। मोट 2,65,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री। बजेट रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जगार गोपबंधु जन आरोग्य योजना आरंभ करिसेंती सरकार। राज्यर निजस्व स्वास्थ्य बीमा योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजना। एही योजना रे सरकारी और बेसरकारी हॉस्पिटल रे क्लासेस सेवा मिलिबो। राज्य रे भाजपा सरकार आसीबा दिनरू पूर्व सरकार करितबा योजना गुडिक बदलिबो कि नाही ताहा उपरे चर्चा होउतला। सेही क्रम रे बीएसकेवाई को नै मध्य बहु कल्पना जल्पना करा जाउतला। हेले बजेट रे मुख्यमंत्री एहाकु नै बड़ निष्पत्ति नेइचंती। बीएसकेवाई कार्ड जगार गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू हेबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। खबर नंबर 4 बदलिला कालिया योजनार नाम। कालिया योजना हेला सीएम किसान योजना। मुख्यमंत्री मोहन माझी गुरुवार तांको कार्यकालर प्रथम बजेट उपस्थापन करिसंती। चलित बजेट मोट 2,65,000 कोटी टंका रही। एने राज्य सरकार पूर्व सरकार समय रे प्रचलित कालिया योजनार नाम परिवर्तन करी प्रधानमंत्री किसान योजना ढांचारे मुख्यमंत्री किसान योजना प्रचलन करिसंती। चलित बजेट रे राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान योजना पाई 1,935 कोटी टंकार व्यय बराद करिसंती। पूर्व सरकार राज्यर गरीब और भूमिहीन चाषी मानंकु कालिया योजनार वार्षिक 4,000 टंकार सहायता जोगाउथिले। एबे बीजेपी सरकार एही योजनार नाम परिवर्तन करी मुख्यमंत्री किसान योजना करिथिबा बेले एहार बजेट परिमाण मध्य वृद्धि करिसंती। खबर नंबर 5 अनाथ शिशुंक पई बजेट रे नुआ योजना यशोदा। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई गुरुवार विधानसभा रे पूर्णांग बजेट उपस्थापित होईची। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे बजेट उपस्थापन करिसंती। बजेट रे अनाथ शिशुंक पई नुआ योजना यशोदा अणा जाईची। अनाथ शिशुंकु आर्थिक सहायता जोगाइयाकु एही योजना करा जाईची। यशोदा योजना पाई बजेट रे 83 कोटीर व्यवस्था करा जाईची। खबर नंबर 28 रे खोलिबो हीराकुद। आसंता रविवार खोलिबो हीराकुद गेट। रविवार सकाळ 9टारे खोलिबो गेट। चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासित होबो। उपर मुंडरे वर्षा जगु खोलिबो जल भंडार। महानदी तटवर्ती जिला को सतर्क सूचना जारी। गेट खोलिबा नहीं हीराकुद मुख्यमंत्री सुशील कुमार बेहेरा सूचना प्रदान करछंती। खबर नंबर 7 ओएस देवप्रसादंक उपरु निलंबन उठाई
ଉଠାଇଲେ ସରକାର, ଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ OS ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2018 ମେ 28ରେ ଦେବପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ନିଲମ୍ବନ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁକୁ ବଦଳାଇ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 332 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଯୁବ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା କରିଥିବା ମାନହାନି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତ କୋର୍ଟ ରାଠିଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ରାଠି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଜାରି ନୋଟିସ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାକେତ କୋର୍ଟ। ମୁମ୍ବାଇ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୁରେଶ କର୍ମଣି ନାଖୁଆ ରାଠିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାନହାନି ମାମଲା କରିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ରାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ରାଠି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁରେଶ। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ସେ ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ମାନହାନି ମାମଲା କରିବା ସହ ସେ ରାଠିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ନୂଆ ଭ୍ରମଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲା ଆମେରିକା। ଭାରତର ଏହି 2ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ କଲା ବାରଣ। ଆମେରିକା ଏହାର ନୂଆ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଭାରତର ମଣିପୁର ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମାଓବାଦୀ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 27ରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶନିବାର ନୀତି ଆୟୋଗର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 26ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ସାମ୍ବାଦିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁମିତା ପରିଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିଛି। ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧୁମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧଉଳି ଥାନା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମଧୁମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚୁରା କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଶ୍ରୀଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମଧୁମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 80 ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, 108 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, 103 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ
3+5 ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମହିଳା ଟିମ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏହାର ଅଭିଯାନ ତୀରନ୍ଦାଜରେ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆୟୋଜକ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଭାରତର କିଛି ସମୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ତାରକା ପ୍ଲେୟର ଭଜନ କୌର, ଅଙ୍କିତା ଭକତ ଏବଂ ଦୀପିକା କୁମାରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବା ସହିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଭାରତ ତୀରନ୍ଦାଜରେ ଏକ ପଦକ ଆଡ଼କୁ ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଅଙ୍କିତା ଭକତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 664 ସ୍କୋର ସହିତ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଭଜନ କୌର 659 ସ୍କୋର ସହିତ 22ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦୀପିକା କୁମାରୀ 658 ସ୍କୋର ସହିତ 23ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଚାଲିଗଲା 10 ଜୀବନ। କଲମ୍ବିଆରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପ୍ଳବୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏକ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆର ଏକ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କଲମ୍ବିଆର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପ୍ଳବୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 17 ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାପକ ଚକ୍ଷୁ ଯତ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଗ୍ଲୁକୋମା ଓ କର୍ନିଆର ଅସୁସ୍ଥତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ମାଗଣା ଚଷମା ବଣ୍ଟନ ପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନବମ ଏକାଦଶ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟରେ 35,536 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 701 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 3,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ 80%ରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଉଭୟ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହି ଭତ୍ତା ମିଳିବ।